کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج، جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج، جشن ولادت شہ کون و مکان ہے آج۔ زندگی کے حوالے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج امیر علیہ سنت نے ہمیں مسجد کے حوالے سے بتایا، آداب کے حوالے سے۔ مسجد کے احترام آداب سنے، ان پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ربیع نور شریف کا مبارک مہینہ ہے، تو امیر علیہ سنت کی مدنی مذاکرے کے اندر شرکت ہو، برکتیں حاصل کرے۔ تو یہاں پر آ کے بہت، ایک تو فیضان مدینہ کو دیکھ کے دل باغ مدینہ ہو گیا کہ اتنا خوبصورت کو سجایا گیا ہے۔ بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، لیکن آج یہاں پہ جو ہمیں سکون ملا فیضان مدینہ میں آ کر، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں یہ سیکھنے کو ملا کہ جو چیز شریعت سے نہ ٹکرائے، جس کا شریعت میں منع نہیں ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے فیضان مدینہ کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر نئی جنریشن بہت ہے۔ بتایا کہ بلون سے سجانا بالکل جائز ہے، جس طرح سے ہم سجاوٹ کی اور بھی سامان لیتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ آج الحمدللہ امیر علیہ سنت کے گھر کھانا کھانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ادھر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی تحریک کے بانی اور اتنی سادہ غذا۔ اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے بتایا کہ دعا کب کب قبول ہوتی ہے۔ پیر صاحب نے بتایا جو دو خطبوں کے درمیان امام صاحب جو بیٹھتے ہیں مطلب ممبر شریف پر، اس وقت دعا کا قبولیت کا وقت کہا انہوں نے۔ سیدی امیر علیہ سنت جہاں ہر معاملے میں ہماری تربیت فرماتے ہیں، وہاں جشن ولادت آقا منانے میں بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ آقا کریم کا میلاد منانا چاہیے۔ کسی کا کبوتر اڑ کر کسی نے پکڑ لیا اور وہ واپس نہ دیا، تو اس پر جو امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی ہے، یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ جو شوقین ہے پرندے پالنے کے، تو ان کے لیے بڑی رہنمائی کا سبب بنا یہ مدنی مذاکرہ آج کا۔ ایک جو نہایت ہی بہت اچھی بات لگی ہمیں، وہ یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو امت کا درد کتنا ہے۔ جیسے امیر علیہ سنت نے بتایا کہ جب بھی میں اپنے مرید کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امیر سنت جو بات کرتے ہیں، ان کا انداز جو ہوتا ہے وہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ ٹیچر ہوں میں بائی پروفیشن، بچوں کو بھی انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی دعوت دوں گا۔ رات مدنی مذاکرے میں دعا کے متعلق بہت سی دقیق باتیں سکھائی جو ہم نے پہلے کبھی نہ سنی تھی نہ سیکھی تھی، یعنی دعا کی قبولیت کے بارے میں اور دعا کب مانگنی چاہیے، دعا کے متعلق یہ بہت سارے فرامین بھی سنائے بزرگان دین رحمۃ اللہ المبین کے۔ امیر سنت کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہاتھوں کا جو انداز ہے اوپر کرنا ہمیں بہت کچھ اچھا لگتا ہے۔ بالخصوص تھر والوں کو بھی رات مدنی مذاکرے میں کہا تھا بھلی کرے آیا، ماشاءاللہ یہاں پر آنے کے بعد ہمارے کو بہت اچھا لگا۔ جو ہمارا ذہن تھا وہ یہ تھا کہ ہم تھوڑا گھومنے چلے جائیں گے، زیارتیں کرنے چلیں گے، لیکن ابھی یہاں پہنچنے کے بعد ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہاں سے جانے کا۔ ہم تو الحمدللہ یہ سوچ رہے ہیں کہ 12 ربیع اول کے بعد اب یہاں سے جائیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف نفل ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو، پانی پینا، نیاز کرنا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو مسجد میں جائز نہیں ہوگا کھانا پینا۔ اب افطار کا وقت آ گیا،
افطار کر نہیں سکیں گے مسجد میں، تاہم اعتکاف کی نیت کر لیں. اب بھلے کر رہے ہیں افطار بھی. مناسب طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کرے، کھانے پینے کے لیے نہیں. ثواب ملے گا. اور اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر کے اگر وقت کی نماز وغیرہ پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہے کہ ایک دم سے جیسے اعتکاف کی نیت کرنے کا موقع آیا، کھانا پینا آیا، یاد آیا، تو اب یہ مناسب ہے کہ کچھ اعتکاف کی نیت کے بعد ذکر و درود کر لے، یا 2 نفل پڑھ لے، یا وقت اگر مکروہ نہ ہو تو تلاوت کر لے، یا کم از کم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اب بھلے افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا بیان جو ہے سب کے آقا سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں مکہ پاک سے مدینہ منورہ چلا، شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس راہ میں فرائض کے بعد کوئی عبادت درود پاک کے برابر نہیں. سب اپنے سب اوقات اسی میں صرف کیجیو، یعنی اپنا سارا وقت درود شریف پڑھتے رہنا مکہ مدینے کے راستے میں. میں نے عرض کیا کوئی عدد معین ہے، یعنی کوئی فکس فگر ہے کہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ فرمایا یہاں کوئی فگر فکس نہیں، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ درود پاک کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور اس میں مستغرق ہو جاؤ، یعنی کہ بس درود و سلام میں ڈوب جاؤ. حوالہ سرور القلوب پیج نمبر 341. یوں مجھے کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. اے عاشقان میلاد، اللہ رب العزت پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان پیج نمبر 798 پر فرماتے ہیں اس مبارک آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، یعنی سب کے لیے، تمام انسان اس کے احاطے میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی.
بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا. حوالہ بخاری جلد اول پیج نمبر 133 حدیث نمبر 335. شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعثت عامہ یعنی ہر ایک کی طرف بھیجے جانے کا مطلب یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگلے انبیاء کرام علیہ السلام تیرے قوم بستی ملک یا زمانے کے ساتھ خاص نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سارے جہاں کے لیے جو حیات ظاہری کے وقت دنیا میں موجود تھے ان کے لیے بھی اور پہلے والوں کے لیے بھی اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کے لیے خواہ انسان ہو خواہ جن خواہ نبی اور رسول ہوں خواہ ملائکہ بلکہ اللہ پاک کے ما سوا تمام موجودات کے لیے ہے. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی مخصوص خطے کے لیے مخصوص بستی ملک کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات یہاں تک کہ انسان جنات ملائکہ حیوانات جمادات نباتات درخت شجر حجر سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. سارے رسولوں سے تم برتر تم سارے نبیوں کے سرور سب سے بہتر امت والے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان میلاد مصطفیٰ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لانے کا بیان قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کچھ اس طرح کیا گیا. پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تقریباً 750 سال پہلے کے بزرگ حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جن و انس یعنی جنات اور انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور دیگر رسول عظام دیگر رسول جو تھے صرف ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد ہوا ارسلت الی الخلق کافہ میں اللہ پاک کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ساری کی ساری مخلوق جو ہے اس کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ شرف یہ سعادت یہ منصب اور کسی بھی نبی کو نہیں عطا ہوا صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے اس لیے آپ کو رسول الثقلین کہتے ہیں. جنات کا آپ کے دربار میں حاضر ہونا ان کا ایمان لانا پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ کر انہیں دعوت اسلام دینا قرآن کریم میں موجود ہے. اکثر علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن و انس جنات و انسان کی طرف مبعوث ہونا آپ ہی کی خصوصیت ہے اور بعض موقع کی علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھیجا جانا تمام اجزاء عالم دنیا کے ہر حصے ہر چیز اور ہر قسم کی موجودات کے لیے ہے خواہ وہ جمادات و نباتات ہوں یا حیوانات. آپ
मौजूदात के तमाम जर्रों और कुल कायनात की तकमील और तरबियत फरमाने वाले हैं। हवाला तकमीलुल ईमान पेज नंबर 128, पेज नंबर 127 था 128। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और हैं सब माह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। शरह कलाम रज़ा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रिसालत के वो सूरज हैं, खुर्शीद माने सूरज। आप रिसालत के या आसमान रिसालत के वो सूरज हैं कि जब आपकी रोशनी आई तो सारे तारे छुप गए। यहाँ तारे से मुराद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होना समझ में आ रहा है कि अंबिया किराम छुप गए। इसका मतलब है कि अब अंबिया किराम की जो भी शरीयतें थी, अगर जो 100% हक ही थी, लेकिन अब उनके जो अहकाम आते हैं उन पर नहीं, बल्कि अब जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकामात सादिर फरमाएंगे, जो इरशादात फरमाएंगे, जो कहेंगे, इनका कहा माना जाएगा। और अब इन पर ईमान लाना शर्त हो गया कि इन पर भी अगर ईमान न लाए, दूसरे नबी पर तो ईमान, हर नबी पर ईमान लाना ये तो शर्त है ईमान के लिए, लेकिन ये कि किसी को भी माइनस नहीं कर सकते। तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तक ईमान नहीं लाएंगे तो फिर वो मुसलमान नहीं होंगे। तो यूँ सारे जो तारे थे, सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम थे, इनकी शरीयतें जो थी वो अब इन पर अमल नहीं किया जाएगा। तो यूँ अंबिया किराम जो है सारे महापारे, महापारा वैसे चांद के टुकड़े को बोलते हैं, ये वैसे लाड में भी बोलते हैं, मान में भी। तो सारे के सारे नबियों ने हकीकत में अगर नूर लिया भी तो ये आपसे लिया है। अंबिया और हैं सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हर चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जानती है। हदीस पाक में कोई शय ऐसी नहीं जो मुझे अल्लाह का रसूल ना जानती हो, सिवाय बेईमान जिन और आदमियों के। जो ईमान नहीं लाए वो जिन्नात और इंसान, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते, बाकी सारी मखलूक जानती है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, हम भी जानते हैं। हम ना जानते हो तो ईमान क्यों लाते? अल्हम्दुलिल्लाह आका को हम जानते हैं और मानते हैं और मानते रहेंगे। या अल्लाह पाक एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी ऐसा वक्त ना है कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना और मानना इससे महरूम हो जाए। हर वक्त ईमान हमारे साथ शामिल रहे, कभी भी जुदा ना हो। आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे प्यारे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रूहानियत तो हर नबात, हर जमात से मुताल्लिक है। हर दरख्त से और हर जमात माने ये पत्थर पहाड़ ये जमात कहलाते हैं। तो इन जमादात नबातात इनकी जमा है, तो ये इनसे मुताल्लिक है एक रूहानियत। इससे खा इसकी रूह कहा जाए या और कुछ, वही मुकल्लफ है ईमान और तस्बीह के साथ। तो ये सारे जो है ना, ये पत्थर हजर शजर दरख्त पत्ते ये सब भी अपने अपनी अपनी ज़बान में मतलब तस्बीह भी पढ़ते हैं और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ईमान भी रखते हैं। हदीस पाक में कोई शय ऐसी नहीं जो मुझे अल्लाह का रसूल ना जानती हो, सिवाय बेईमान जिन और आदमियों के। इसमें हदीस का हवाला है मुअजमुल कबीर, हदीस नंबर 672, जिल्द नंबर और फतावा रज़विया जिल्द नंबर 22, पेज नंबर 262। ये फतावा रज़विया का नहीं वाला, मलफूज़ात हालात। खैर, मुअजमुल कबीर हदीस नंबर 672, जिल्द नंबर 22,
पेज नंबर 262, यही हवाला है हदीस की किताब का। इब्तिदा इस्लाम ने जब इस्लाम का शुरू का दौर था, उसमें गैर मुस्लिम जो थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिए जा रहे थे, राह में एक पहाड़ पर तशरीफ ले जाने का इरादा फरमाया। पहाड़ से आवाज आई, हुजूर मुझ पर ना तशरीफ लाएं, कि मुझ पर कोई जगह अमन की नहीं, मुझे खौफ है कि अगर कुफ्फार ने हुजूर को मुझ पर पा लिया और ईज़ा दी तो अल्लाह पाक मुझ पर वो सख्त अजाब नाजिल करेगा कि कभी नाजिल ना किया होगा। सामने दूसरा पहाड़ था, उसने पुकारा, इलैया या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ तशरीफ लाइए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ ले गए। हवाला शरह ज़ुरक़ानी जिल्द 6 पेज नंबर 512, मलफूज़ात आला हज़रत पेज नंबर 533। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिक जिन्नो बशर की है। सब बहरो बर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, सब बहरो बर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, तमलीक उन्हीं के नाम तो हर, तमलीक इन्हीं के नाम तो हर बहरो बर की है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। यह दो पहाड़ों की जो हिकायत वाकया बयान हुआ, ये भी अपनी जगह पर मोहब्बत रसूल तो दोनों में है। एक पहाड़ अर्ज कर रहा है कि सरकार कहीं मेरी मुझ पर आपको ईज़ा ना पहुंच जाए, कि आप छुप नहीं कैसे यहाँ, वो उसकी एक आजिज़ी तवाज़ो ये समझ में आता है। दूसरा पहाड़ नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे तशरीफ लाइए, करम फरमाइए। तो ये अपने अपने इश्क का अंदाज होता है। मैं उस वाक़े को याद कर रहा था कि मेराज शरीफ में जब सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन तो रुक गए कि मेरे बालों पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं आ सकता। तो इस वाक़े को बयान करके गालिबन शेख अब्दुल हक गालिबन इन्होंने बयान किया है, याद है आपको? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने किसी का कौल गालिबन नकल किया है, अब मैं भूल गया हूँ। वो है इसी तरह जब मैंने पढ़ा है कि अगर वहाँ मैं होता ना, जज्बात का मैं होता ना, मैं तो बढ़ जाता, कुछ भी हो सरकार के साथ आगे निकल जाता। तो ये तौहीन नहीं होती है, इश्क में एक मुसाबकत होती है, इश्क में इश्क के अपने अपने रंग होते हैं। तो अल्लाह पाक हमें आशिक रसूल दोनों का मामला इश्क का है, ये नहीं। जिब्रील अमीन तो मासूम फरिश्ते हैं और फरिश्तों के सरदार हैं, तो वो मतलब किसी ने अपनी कैफियत में ये कहा होगा तो वो नकल कर लिया गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ भाई, क्या प्लानिंग है दोस्तों? अरे किस चीज की प्लानिंग भाई? क्या मतलब? आज 12 रब्बीउल अव्वल है और जुलूस में शिरकत करनी है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें प्लानिंग क्या करनी है? अरे जमाल भाई, आपको याद नहीं क्या लास्ट ईयर हमने जुलूस में कितनी सारी चीजें लूटी थी? जी हाँ, तो इस बार भी हमने खूब सारी चीजें इकट्ठी करनी है। नजीब, आप खूब जूस इकट्ठे करोगे। सही। और मैं बिरयानी, और आप खूब चिप्स जमा कर लीजिएगा। मैंने पिछले साल भी आप लोगों को समझाया था ना, जुलूस में इस तरह की चीजें लूटना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर जमाल भाई, इसमें बुराई क्या है? लोग चीजें लुटाने के लिए लाते हैं और हम लूटते हैं, इसमें मसला क्या है? बात तो आप ठीक कह रहे हैं,
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। अब जमाल भाई आपको ये बात अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करें? ये भी ठीक है, ऐसा करते हैं इसके बारे में अमीर अहले सुन्नत से रहनुमाई हासिल करते हैं। इससे अच्छी बात और भला क्या हो सकती है? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं कि क्या जुलूस मिलाद में चीजें लूटना बुरी बात है? माशाअल्लाह, हमारे जुलूस मिलाद में लंगर लुटाते हैं। ये लुटाना एक मुहावरा है। लुटाने से मुराद ये ना लिया जाए कि ये लुटाना जो ना, इसमें आपके सामने कि जो बेअदबी अनाज की होती है और जो खाने की चीज़ें कदमों में गिरती हैं और पाँव तले रोंदी जाती हैं और जो मतलब मसले होते हैं, ये भी आपके सामने यूं लुटाया जाए, लंगर तकसीम किया जाए और लोगों के हाथ में आए इस तरह दिया जाए। ट्रक इसके लिए मुआफिक कम है कि लोगों के हाथ में आए। सुजुकी हो तो शायद लोगों का हाथ जल्दी पहुंच जाए। तो अब ये कि एक जहन में आई बात तो इसलिए अर्ज कर दी। सुजुकी नीचे होती है और भी इसमें भी ट्रकों में भी नीचे के भी ट्रक आते हैं, मतलब शहर रोज वगैरह सरशाद बोलते हैं उसको, या कुछ नाम भूला हूं मैं, शहजोर, बादशाह का जोर होता छोटा है, बादशाह नहीं जोर अच्छा होता है ना। तो यूं तकसीम करने के लिए ऐसा इंतजाम हो कि पब्लिक को उछल कर ना लेना पड़े। अब उछलवाने में मजा आता हो तो वो अलग बात है, आसान मतलब हो मकसूद लोगों के हाथ में देना। अब ये इसको लुटाना मुहावरा है, लंगर लुटाना बोलते हैं, ये लंगर लुटाया जा रहा है। तो इस तरह लूटने में तो कोई हर्ज नहीं है, जितना भी जमा कर ले कोई, तो इसको ज़रा बुरा तो नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने तो गलत किया। बच्चों का और काम क्या होता है, तो ये भी इनकी खुशियां हैं। लेकिन मेरा अनकस मशवरा है कि इस तरह की तकसीम में एहतियात की बहुत हाजत है कि बस वो गिरे नहीं, किसी को ताक के मौसमी मारी, किसी के सर पे सेब ठोक दिया, तो ये तरीका नहीं है, ठीक है ना। हाथों में देना, फेंकना नहीं है भाई, ये एहतियात करेंगे ना। यानी ये जितने भी लंगर लुटाते हैं आशिका ने मिला, बस ये मेरा अगर मदनी फूल ले लेना कि हमने फेंकना नहीं है, खलास कुछ भी हो जाए फेंकना नहीं है, जिसका हाथ पहुंच गया हम तो उसके हाथ में दे देना है। तो इंशाअल्लाह ये एहतियात करेंगे ना तो अल्लाह ने चाहा तो बेअदबी से बचने का चांस बहुत बढ़ जाएगा और जमीन पर गिरने का चांस बहुत बढ़ जाएगा, ना गिरने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। वरना जमीन पे गिरता है ना तो बड़ी बेअदबी होती है, और इधर मौसम्बी कुचली हुई, तो इधर वो चने की थैली जो फटी हुई लोगों के पांव तले, तो ये मजा नहीं आता मतलब। और जानबूझकर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। लोगों ने आपको पैसे रोडों पर फेंकने के लिए नहीं दिए, ज़्यादा लोगों के पेट में जाए इसलिए दिए। एहतियात करनी चाहिए। और बच्चे जो ये समझदार बच्चे होते हैं ज़रा कि वो इसमें भी कैटेगरी होती है। बाज़ तो होते ही मतलब शौक किस्म के, वो तो धंधा उनका यही होता होगा, थैले लेकर घूमते होंगे और जमा करते होंगे, तो जाहिज़ तो उनके लिए भी है, ज़रा लुटाया जा रहा है। कोई वो तो फिक्स रेशनिंग तो है नहीं कि इतना लूट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लूट सकता। लेकिन यह कि जुलूस से मिलाद रोज़ रोज़ होता नहीं है, खाने की चीज़ें तो रोज़ खाते हैं हम लोग। तो इसमें तो बस सरकार की मोहब्बत में डूब कर आंखें बंद करके नात शरीफ पढ़ते हुए, सुनते हुए, मरहबा के नारे लगाते हुए बीबी आमिना के घर का तस्वुर बांध कर बस बढ़ता चला जाए कि बीबी आमिना के घर आज जैसे गोया वो तो अब सदियाँ बीत गई, जिसे विलादत की घड़ी और मैं बस जुलूस के साथ इस्तिकबाल के लिए जा रहा हूँ। इस तरह के तस्वुरा से ज़ौक़ आता है, फिर रोना भी आता है, रिक़्क़त भी तारी होती है, सुरूर भी आता है। तो जुलूस से मिलाद रोज़ कहाँ होता है, साल में एक ही बार तो होता है। इसको भी आप मतलब है ना कि ये मिठाइयाँ लूटने में ख़त्म कर दोगे तो कहाँ से होगा। मिठाइयाँ रोज़ ही खाते हैं, और ये भी मीठे मीठे आका के सदक़े ही खाते हैं और खाते ही रहेंगे। एक आध चीज़ ले ली तो मैं भी मंगवाता हूँ, मुझे जुलूस मिलाद का लंगर शौक़ है मुझे भी, तो मैं आ जाता मेरे को। यानी यही कि बिस्कुट ये जो लुटते ना, इस तरह की दो चार चीज़ें मेरे पास भी आती हैं, हर साल आती हैं तकरीबन। मैं भी इससे बरकत के लिए, हुसूल बरकत के लिए करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी अकीदत है, मोहब्बत है। वरना ये चीज़ें हम खरीदने का पैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पैसा ऐसी चीज़ें खरीद कर ला नहीं सकता ना, जो आका के मरहबा के नारों में या रसूलुल्लाह की सदाओं में जो इसाले सवाब के लिए बट रहा है, इसकी सूरत ही अलग है ना। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये कि लुटाने वालों को चाहिए कि वो मोहतात अंदाज में ये काम करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनाना जश्न विलादत नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादत नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। मेरा मेरे सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि अगर कोई शख्स कहे कि जुलूस मिलाद में रिस्क की बेहुरमती होती है लिहाजा जुलूस में नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे शख्स को आप क्या जवाब देंगे? मस्जिद में जूते चोरी हो जाते हैं, हराम काम हो रहा है चोरी, तो मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, जमेगा? काबे के तवाफ के दौरान भी बेल्ट में से जेब उधर भी होता है, रियाल काट लेते हैं निकाल के, तवाफ नहीं करना चाहिए। तो ये सब बड़े गौर की बात है। शादियों में गुनाह ही गुनाह होते हैं, शादी करनी ही नहीं चाहिए, जो ये गुनाह के मतलब गुनाह गले पड़े हमारे। तो अपना अपना हिसाब है, या शेख अपनी अपनी देख, आप आंखें बंद करके चुपचाप चलते रहें। सरकार के तस्वुर में आपको क्या ताल्लुक इससे, हुर्मती और बेहुर्मती से? शादियों के वलीमे में क्यों जाते हो यार, बिरयानियाँ खाने के लिए इतना गिराते हैं, इसकी इंतहा नहीं। पूरी पूरी बोटियाँ जो है चक मारा फेंका, चक मारा फेंका कर ही रहे होते ना, माले मुफ्त दिले बेरम, तो फिर कहीं नहीं जाना चाहिए और घर में भी नहीं खाना चाहिए। हर फर्द ऐसा मोहतात होता ही नहीं जो ना गिराए, घर के भी लोग गिरा रहे होते हैं। अब करोगे क्या खाओगे? हवा, हम फिर हवा भी नहीं खाने देंगे आपको, ऐसे आदमी को हवा नहीं खाने देंगे। ये मैं समझाने की दर्ज कर रहा हूँ। तो हम अपना करें, कुछ न कुछ खराबियां हर मामले में होती हैं। नाक पे मक्खी बैठ गई तो मक्खी उड़ाते हैं, नाक काट के नहीं फेंक देते। तो जुलूस अपनी जगह पर इंशाअल्लाह चलता रहेगा, और जो खराबियां हैं इसमें दाखिल हुई हैं हम इनका रद्द करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से रद्द कर ही रहे ना, समझाते रहते हैं समझाते रहते हैं। समझाने से फ़र्क तो पड़ता ही है ना। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें सुनते हैं वो समझते भी होंगे, और जो सुनते ही नहीं है अब ज़ाहिर है कि उसका क्या इलाज। तो ना मुझ पर फ़र्ज़ ना आप पर फ़र्ज़ के हर फ़र्द को पकड़ पकड़ के हम समझाएं। हमारे जो बस में होगा, इख्तियार में होगा, हम ये करेंगे। समझाना भी उस पर कि अगर कोई वाकई गुनाह वाली हरकत कर रहा है, जैसे इसी जुलूस में वो भी ऐसा अंदाज इख्तियार कर रहा है कि इससे वो लंगर ज़ाया हो रहा है, तो उसको भी समझाना उस सूरत में वाजिब होगा जबकि हमारा ज़न्ने गालिब आ जाए कि ये मान लेगा। अब पता नहीं मानेगा या झगड़े करेगा, समझे, कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसलिए वाजिब तो नहीं होगा ना समझाना। और हर फर्द अगर समझाए ना, ये उस जुलूस में ये नहीं समझेंगे, उसमें एक इनको तान चढ़ी होती है समझेंगे फेंकने की, उसमें भाई ख्याल ख्याल चल चल, वो इस तरह जवाब हो सकता है दे दे। ये इनको नोट कर लिया जाए, और पता होता है कि कौन ऐसा कर रहा है इलाकों में, तो पहले से ब्रीफ कर दिया जाए, मोहब्बत से प्यार से। हम लोगों के क्लिप इनको सुनाए जाएं, इस तरह के क्लिप भी चलते रहते हैं, इनको समझाया जाए कि सवाब चाहिए ना, तो सवाब हमें उसी सूरत में मिलेगा जब अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी के मुताबिक हम ये काम करेंगे। अगर हम ये माल ज़ाया करेंगे तो कैसे, मतलब हम अपनी जेब से उठाकर नोट फाड़ के तो नहीं फेंकेंगे ना। तो ये एक चीज़ पक्की भी फेंक देना, वो ज़मीन पर गिर के पाँव में पड़ी, हमको यार कुछ नहीं, नोट हमने फाड़ के फेंकी है, हम यूँ समझें ये हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और कौम का भी नुकसान कर रहे हैं। जो जिन्होंने हम पर एतमाद करके हमें चंदा दिया, उनके पैसे भी हम ख़राब कर रहे हैं। तो ये अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। अपनी ज़ात का भी अगर कोई है पैसा, उसको भी ज़ाया करे, जैसे नोट फाड़ के फेंक दी तो गुनाहगार होगा। ये थोड़ी कि हम हर तरह से बाइख्तियार हैं कि शरीयत को भी पीछे रख दें। मुसलमान पाबंद होता है शरीयत का, मुकल्लफ को माना यही है पाबंद, जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया तो उसी के मुताबिक चलना है, इससे हटे तो गए काम से। देखो हम मुसलमान रहने के मुकल्लफ हैं, ईमान
ایمان لائے نا, مسلمان ہے نا. اب مسلمان رہنے کے لیے بھی مکلف ہے. اپنے طور پر ہم کہ معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو کافر ہو جائے گا نا, غیر مسلم ہو جائے گا. تو یہ پابند ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے سمجھے, یہ شرط ہے. اسی طرح اور ہزاروں لاکھوں معاملات ہیں. نماز کو فرض تسلیم کرے, سمجھے. نہیں سمجھے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. پابند ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے, نہیں بولنا ہے, پابند ہے. میں میری مرضی, میں جھوٹ بولوں. عورت بولے میری مرضی, میں پردہ کروں نہ کروں, یہ کروں نہیں, تیری مرضی نہیں چاہیے. مسلمان ہے تو پابند ہے. ہاں جو مسلمان نہیں ہے ہم اس سے بات بھی اس وقت نہیں کر رہے. پابندی تو مسلمان پر ہے. اللہ پاک ہمیں پابند رکھے, آزادی سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پر سوال آیا ہے, عبد القدوس بھائی ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ جلوس میلاد میں پیدل جانا چاہیے یا بائک پر؟ آپ کیا فرماتے ہیں, کس میں زیادہ ذوق ملے گا؟ اگر ممکن ہو پیدل, کوئی رکاوٹ نہ ہو. جو مزہ پیدل کا ہم نے لوٹا ہے حسرت رہ گئی ہے. مجھے کوئی 1 کروڑ روپیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے ایسا ماحول فراہم کر دے کہ میں پورا جلوس پیدل چلوں. یہ مبالغہ کر رہا ہوں اپنے ذوق کا. نہ کروڑ روپیہ میرے پاس, نہ یہ دے کر میرے لیے ماحول بنے. سنیے, ایک مبالغہ. مجھے اتنا لطف آتا تھا, خدا کی قسم یہ سب خواب ہو گئے میرے. اب مجھے لگتا نہیں کہ میں جیتے جی اس طرح پیدل چل کے جلوس میلاد میں اپنے ذوق کی تکمیل کروں. مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. اب ایسا ہے کہ اب ہو نہیں سکتا. اب آپ کے پاس تو آپ کو کوئی سیکورٹی ایشو نہیں, آپ کو کوئی نہیں یار کچھ بولتا, کیوں یار ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہڑاہڑی کر رہے یار. ایک دن وہ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ملتا ہے جلوس میں. کون سا رات دن چل رہے ہوتے ہیں آپ, چل لو یار نہ کر. لیکن ادھر ادھر دیکھ کر گھور کر جلوس کا دل کرتا ہے آدمی کا کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے. تو یوں دیکھ لیا پھر نیچے ہو گئے, پھر یوں دیکھ لیا, پھر تصور میں یوں. مطلب یہ کہ اس طرح آپ اپنا جلوس جو ہے وہ پورا کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ بھی محاورہ ہے, پیسے واپس. انشاءاللہ کو لطف آ جائے گا. اگر میرے نسخے کے مطابق جلوس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ آپ یاد کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چاروں طرف اتنے لوگ ہوتے ہیں جلوس دیکھنے کے لیے, ایسے میں توجہ اپنی یوں بنا کر رکھنا جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی ایسے شخص کو توجہ رکھنا. یہ ویسے وہ لوگ جس کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں اور یوں کر رہے ہوں. تو میں اس وجہ سے اور بس جاتا تھا کہ میں اگر دیکھوں مسکراؤں نا, ایک مسکراہٹ میں نے دے دی نا تو اس کو کئی لوگ کیچ کر لیں گے. پھر جوابی مسکراہٹ, پھر وہ ذوق ختم. میں یہاں بھی کوشش کرتا ہوں رمضان میں لوگوں کو دیکھنے سے تعلیم بچتا ہوں. میں نے دیکھا مسکراہٹ کی گفٹ آ گئی, تو ہم نے اگر جوابی گفٹ دی تو اپنا ذوق جو تھا نا وہ ساتھ میں نچڑ کے چلا گیا ہوا. تو اس لیے نیچی نگاہیں رکھ کر بس بی بی آمنہ کے گھر کا تصور باندھ کر چلتے رہو یار, جھنڈے لہراتے رہو. آ رہے ہیں, حاضر ہو رہے ہیں, امی آ رہے ہیں, ولادت ہوئی ہے, ہم اب استقبال کرنے حاضر ہو رہے ہیں. اس میں مزہ آیا ہوتا, سچی بولتا ہوں. یہ 2-4 منٹ جو ملتا ہے نا اس میں بھی ایک لطف ہے جو سارے سال کا لطف. جلوس تو ہمارے سارے سال نکلتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی, خاص مواقع پر. رمضان ان دنوں کا جلوس پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے یار, اور سارے سال کے جلوسوں میں نہیں ہے. تو یہ کہ جتنا اب ان کو بھی جو عوام ہے نا ان کو کون مسکرائے گا یا یوں کرے گا, ان کے لیے اتنا پرابلم تو نہیں ہوتا. تاہم کچھ دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا انداز ہوتا ہے لوگوں کا کہ پھر وہ آدمی کو تھوڑا انجوائے ہوتا ہے, اس میں مصروف ہوتا ہے. پھر یہ بچہ کس طرح سے لوٹا ہے, کندھے پہ بچہ کیسا جھوم رہا ہے, ابھی آپ دیکھنے میں لگے تو یہ اپنا جھومنا گھومنا سب بھول جائیں گے. تو اس لیے پانجی گھر تا سنجیتی ہے, اپنے انداز پہ چلیں گے نا انشاءاللہ تو میٹھا مدینہ. ورنہ وہاں بھی کرتب تو ہوتے ہی ہوں گے نا جلوس میں طرح طرح کے. پھر تنقید ہوگی کہ فلاں جگہ تو یوں چل رہے, ایسا نہیں ہو, یہ عورتیں گھس گئی ہیں وہاں. اب اسی دھندے میں رہ جاؤ گے تو ہو گیا. عورتیں گھس گئی تو آپ نکالنے پر تھوڑی قادر رکھتے ہیں. اور یہاں یہی ہوگا کہ دل میں برا جانے, اگر وہ غلط انداز میں گھس گئی ہیں تو اور کیا کر سکتے ہیں آپ,
कोई कर तो नहीं सकते, तो इसलिए ना देखे ना मतलब ये कि ये सारे ख्यालात हैं। वो ना मैदान अरफात में लोग वो जबल रहमत पर चलकर कपड़े हिला रहे होते, तो है गलत तरीका ये, कपड़े हिला रहे हैं और वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। हालांकि जबल रहमत पर ऊपर तक चढ़ना भी मना है, मैदान अरफात में रहना है मैदान अरफात में, वो कुफ अरफा हो जाएगा, लेकिन चढ़ना वो मुनासिब नहीं है, तो वो हिला रहे होते हैं। तो ये क्या सब देखा देखी होता है, जिसको हम आम जुबान में भेड़ चाल बोलते हैं। तो ये देखते हैं लोगों को, तो ये समझते हैं वो तस्वीरों में और वीडियोस में तो ये कर रहा होता होगा, ये भी कोई नेक काम होता होगा, हालांकि मना ही है, तो ये कर रहे होते हैं। तो बाहर शरीयत वगैरह में जो लिखा है, बल्कि शायद अनवार बिशारा में भी लिखा है ना आला हज़रत ने, कि ये कर रहे होते हैं लोग, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इन पर भी तनकीद नहीं, इन पर भी नहीं उंगली उठाओ। आज औरों के नहीं, अपने ऐबों पर नजर रखो, बस 100 सुनार की 1 लुटार की बोलते ना। तो इतनी प्यारी बात की यार, वही मुझे हमने मेमनी हमारी कहावत है, पांजी करो तो सांझी थी, या वो उर्दू में बोलते हैं या शेख अपनी अपनी देख। तो यहाँ मुराद वही कि अपने उयूब को आदमी देखे, दूसरों के ऐब में रह जाएंगे, अपने उनके ऐब तो दूर करने से रहे। अब आप जबल रहमत पे यूं कर रहे हैं और आप बोले गलत कर रहे हैं, आला हज़रत ने मना किया है, मदनी मुज़ाकरे में भी मना किया जा रहा था, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब क्या होएगा, ये सब कपड़े छोड़कर हाथ बांध कर आपके पास खड़े हो जाएंगे कि बताइए दुआ किस तरह करनी है, आप दुआ कराइए, आमीन के लिए हाजिर हैं। तो ऐसा तो होना नहीं है, तो इसलिए वो अपने तौर पर अपनी अपनी करे दूसरों पर। हाँ, जहाँ ऐसा ऐब हो कि वो गुनाह है और हमारा जन गालिब है कि इसको समझाएंगे तो मान जाएगा, उस गुनाह से बाज आ जाएगा, है ना, तब तो वाजिब हो जाएगा समझाना। लेकिन वो इस तरह की बात नहीं है ना कि जिसको गुनाह कहा गया कि यह ही गुनाह भी नहीं है वो, लेकिन एक बस फजूल हरकत है। तो इस मौके पर वो भी खास कर मैदान अरफात में बड़े कीमती लम्हात होते हैं, अल्लाह हम सबको बार बार नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हसन अली आजाद तारीख अब्दुल्ला से आज कर रहा हूँ। मैं ब्राउन ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ता हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है, बच्चों को बचपन से ही जुलूस मिलाद और महफिल मिलाद में ले जाने से क्या फायदा हासिल होता है? जो आप इंशाअल्लाह फरमा दीजिए। मेरी अम्मी के सेहत याबी के लिए दुआ फरमा दीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं मुफ्ती दावत इस्लामी बनूं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा। क्या फायदा होता है? फायदा देखना है या सुनना है? देखना है तो मुझे देख लो। मैं बचपन से ही खत्मों में, कुरान ख़वानियों में, महफिलों में, नात ख़वानियों में जाके पहुंच जाता था। समझे, जब इतना समझ नहीं पड़ती थी, लेकिन शौक था। तो अपनी मोहल्ले में मस्जिद अल्लाह ने सी दी थी, जिसमें ये होती रहती थी ये चीज़ें। शिरनी भी बटती थी, तो शिरनी का भी जज्बा, तो शिरनी का तो होता ही है बच्चों को, जुलूस में भी लूट ही रहे होते ना। खैर, तो मैं मतलब ये कानों में रस घोलती रहती थी ये आका की सना खानियाँ। तो आज आपके साथ बैठा हूँ। अल्लाह ना करे कोई मस्जिद का इस तरह का माहौल होता जो इससे उलट होता, खुदा जाने में कहाँ होता। अल्लाह की बड़ी रहमत है। तो बिल्कुल यानी कि मिलाद शरीफ में भी जाना चाहिए, जुलूस मिलाद में भी शरीक होना चाहिए। और वालिदैन माइनस वालिद साहब को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जुलूस में ले जाए और इस तरह मतलब इनको बाहिफाजत रखे। अगर वो संभाल सकता है संभाल देगा, जहाँ जहाँ जैसा मौका, मतलब वरना बच्चे नासमझ होते हैं तो वो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो दौरान जुलूस बोलेगा वो भूख लगी है, खिलाओ, हवाई खाएगा, आप तो खाना क्या खिलाओगे आप उसको? इसी आई है, आप कहाँ ले जाओगे इसको? जुलूस से बिल्कुल ये यहाँ भी उठा के ले आते हैं बच्चों को, तो ये बच्चे इनको थोड़ी सुनने देते होंगे। वो यही बात है, वो नींद आई है, अब घर जाना है, अम्मी याद आ रही है, तो ये भी संभालते होंगे। फिर हम तो मना ही करते हैं इसी जगह, इस तरह के बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए। ताकि जहाँ हम दीन सीखना चाहते हैं तो वो ज़ौक शौक, वो बच्चा जो है वो उसको समझ तो आती नहीं। अब ये बच्चे बेचारे बैठे होते हैं,
लेकिन इनको समझ थोड़ी आती होगी कि ये क्या क्या कहा जा रहा है। इसलिए वो जैसा बच्चा जैसा माहौल उसके हिसाब से तरकीब हिकमत अमली के साथ बनाई जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिखा दिया बच्चा भाई। अगर ये मसाइल बयान हो रहे और यूं यूं करता हो, ये है तो बच्चा ना, तो कितनों को डिस्टर्ब करेगा। ये हिसाब किताब आप कर लेना। बच्चा तो बच्चा हो, तो समझ तो आती नहीं ना। हाँ, जुलूस में इस तरह का बच्चा चले कंधे पे, बोले ले रहा था। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं हर साल रबीउल अव्वल के मौके पर आपके हाथ में कुछ नए झंडे होते हैं, तो अगर ये झंडे हमें हासिल करना हो तो इसकी क्या सूरत बन सकती है, बराए करम इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। ये आपको कैसे पता चला कि नए होते हैं? ये कहाँ नया है? नया नहीं है। ये 2 नए, 3 नए आए थे मेरे लिए, साई भाई भेजते हैं बनावनों को। तो एक शायद ढूंढा, कोशिश की, लेकिन पता नहीं कोई हमारे बच्चे भी तो इनको उठा के ले गया, क्या हुआ। वो इस भी भाई भेजते हैं मुझे। तो अब ये कोई थोड़ी मैंने इसका कोई ऑक्शन, क्या ऑक्शन बोलते, ऑप्शन बोलते हैं, नीलाम, ऑप्शन। तो ये थोड़ी करता हूँ क्या कौन लेगा। कभी किसी कोई ले लेता है, कोई ऐसी मौका आता है, या फिर तशरीफ फरमा रहते हैं तो बाद में काम आते हैं, दूसरे साल काम आते हैं बच्चे उठाकर। तो इस तरह फिर मेरे बहुत सारे माइनस, कुछ ना कुछ झंडे मदनी चैनल में भी मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक दायरा बना लेता हूँ, तो इसमें दायरा है, तो ये दूसरे झंडों में मिक्स हो जाए ना, तो अपना झंडा हमें मिल जाए। या आप भी ऐसा किया करें, दायरा ही नहीं बनाना, फिर तो सारे दायरे में आ जाएंगे। कोई स्टार बना लो, 2 स्टार बना लो, कोई चांद तारा बना लो, मगर लिखना नहीं है कुछ के बाद होगा। फिर इसकी या रसूल अल्लाह और लिख दिया, और बेअदबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाया। तो ये मैं ये करता हूँ, तो कुछ ना कुछ निशानी। तो बच्चों के भी हमारे होते हैं ना, तो इनको भी कुछ रंग लगा दिया, कुछ इस तरह किया है मैंने, ताकि एक दूसरे के भी मिक्स ना हो। मिक्स हो तो बदल, क्योंकि दूसरे का ले नहीं सकते ना, बदल जाए तो मसले इसके, फिर मसाइल है इसके। तो यहाँ होंगे मेरे दायरे वाले, आप लोगों के हाथों में भी शायद हो, यहाँ मिलते हैं ना मदनी चैनल वाले, उसमें। पर इसमें एक तशवीश है मुझे, है मेरे जाती, मेरे बाद ये भरोसा के हो जाएंगे। ये कभी कभी सोचता हूँ मैं कि ये तशवीश है, फिर कौन छांटी करके मेरे गुस्सा तक पहुंचाएगा। मुझे क्या करना चाहिए, यही हाल है इसका, है ना, कि मैं इन्हें जितने भी मेरे झंडे मदनी चैनल के पास हैं, अब मुझे तो इनका हिसाब किताब कुछ भी नहीं पता है भी कि नहीं, आगे पीछे हुए लोग उठा के ले गए, क्या हुआ। बाद लोग उठा के ले भी जाते होंगे बुलबुल में, तो पहले तो रोकते थे, ले जाते थे, इनको देते थे ना, ये बेचारे समझते थे हमको शिरदी बट रही है, तोहफा है, तो फिर इनको शायद दरवाजों पे रोकते थे। पहले की बात करो, पिछले सालों, तो मुझे जो इत्तलात थी, ये बेचारे ले जाते, ये समझते हमारा है। ऐलानात भी शायद मैं करता था कि वापस दे देना, अब गालिबन माहौल बन गया है कि नहीं ले जाते। तो चलिए, मैं अब मेरे जितने जाती तौर पर जाती झंडे, तो उसकी अलामत दायरा, या अगर दायरा रह भी गया, भूल गया, मिट गया, तो भी मैं किन के दिया, मदनी चैनल के दिया, जिसके पास है उसी के, तो फिर लूटमार हो जाएगी, ऊपर छाटी करके ले जाएंगे, फिर हारी सिंह खादिम से हरकत में आ जाएंगे, बदनस्मी होगी। चलो इस पर गौर कर लेते हैं क्या करना चाहिए। पर ये एक तशवीश कभी कभी होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটা ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ভালো সাজসজ্জার হচ্ছে। জি, এটা তো আমার মনে হয় সুমন ভাইয়ের লাইন। এটা সুমন ভাই থেকে আমি অনুমতি নিয়েছি, সুমন ভাইকে টাকাও দিতে চাইছি, সুমন ভাই টাকাও নেয় না, তুমি লাগাও, কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, এটা ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে যদি আলোকসজ্জা করা হয়, এটা সরকারি লাইন থেকে চুরি করে হোক অথবা কারো থেকে টাকা প্রদান করে হোক,
এভাবে নিয়ে আলোকসজ্জা করাটা কি আসলে কতটুকু সঠিক, এটা একটু হুজুর থেকে জেনে নেওয়া দরকার। হ্যাঁ, সেটা আপনি জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন। আমি মোহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন। হুজুরের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, ঈদে মিলাদুন্নবীর সময় আলোকসজ্জা করার জন্য সরকারি লাইন থেকে চুরি করে অথবা মালিক পক্ষ থেকে নিয়ে অনুমতি নিয়ে অথবা টাকা প্রদান করে এভাবে আলোকসজ্জার করাটা কতটুক সঠিক বা কতটুক ন্যায়ের মধ্যে পড়ে আমাকে একটু কষ্ট করে জানাবেন। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में चरागा करने के लिए सरकारी बिजली की लाइन से चोरी करके या किसी से इजाज़त लेकर या किसी को टका देकर, शायद वो रिश्वत देकर, टका तो रकम वहाँ की करेंसी है बाबा, किसी को टका दिया ना, वो समझ गया, लेकिन गवर्नमेंट की बिजली से किसी आम आदमी को टका दे दिया जी, या किसी का उनके मजदूर जो भी इनके एम्प्लॉयज होते हैं इनको दे दिया, तो टका देकर चरागा करना कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक जायज है, जवाब देकर मशकूर हूँ। तो ये ऐसा है कि यहाँ हमारे यहाँ कुंडा सिस्टम बोलते हैं इसको, बांग्लादेश में कुछ और बोलते होंगे। तो गवर्नमेंट की बिजली चोरी करके चरागा करना ये जायज नहीं है, गुनाह है। इस तरह अपनी जाती घर के लिए भी लोग कुंडा करते हैं, कुंडे लेते हैं हमारे यहाँ। बाज कच्ची आबादियाँ या बाज मकान जो लीज नहीं होते, इस तरह के इलाके कॉलोनियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं जहाँ कुंडा सिस्टम बहुत है। लेकिन इन कुंडे वालों को भी ऐसा कुंडा करती है हमारी गवर्नमेंट, ये बिजली की इंतजामिया, इनकी जब देखो बिजली ट्रिप हो जाएगी, अंधेरे गर्मियों में चीख रहे हैं, बिजलियाँ लाइनें ही काट देते हैं उधर की, कि किसी तरह ये कुंडों से बाहर निकल आए। जुल्म कर रहे हैं, जो कुंडा करने वाले हैं वो जुल्म कर रहे हैं, जो कुंडा लगा रहे हैं ये चोरी कर रहे हैं ना। तो अब ये कि इंतजामिया हमको सजा देती है हमारी, ये तो फिर भी नहीं छोड़ते, इसलिए वो ये जायज़ नहीं है। ना घर चला सकते हैं, फैक्ट्रियाँ चोरी की बिजलियों से चल रही होती हैं। ये तो एक पूरी कहानी है इसकी। तो एक इस्लामी भाई ने वो शापर बेचनी शुरू की, सब शायद बेचनी, वो या बनानी, फिर वो पीछे दिया, बोला यार इसमें तो हम मार्केट में खड़ा हो ही नहीं सकते, ये शापर तो चोरी की बिजली से हो तो ही बाजार में खड़ा हो सकता है, वरना ओरिजिनल बिल पेमेंट करे तो शापर का दाम इतना, ये महंगी पड़ जाएगी, मशीनें और बिजली, हो ही नहीं सकता। मैं भी चौंका यार। इसमें एक और, ये बहुत पुरानी बात है, आजकल क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, बरसों पुरानी बात है। तो इसमें एक और भी करप्शन यूँ दाखिल हो जाती है कि वो कुंडा नहीं लगाते, रेसिडेंशियल मीटर और कमर्शियल मीटर दोनों के रेट में फ़र्क है, यानी जो घरेलू मीटर और जो तिजारत के लिए होता है, तो कमर्शियल मीटर में रेसिडेंशियल की लाइन लेकर ये वो काम करते हैं कि बिल आएगा जैसे कि घरेलू इस्तेमाल है, लेकिन असल इस्तेमाल इनका कमर्शियल होगा। तो ये भी यूँ वो खिला पिला कर और इस तरह करके ये तराकीब की जाती हैं। बाद बिजनेस ऐसे हैं जिसका आपने भी थैली प्लास्टिक का भी फरमाया कि वो इनमें प्रॉफिट ही इतना रखते हैं, मतलब बचता है कि अगर ये कमर्शियल के मीटर पर बिल पेमेंट करें तो शायद इनका नफ़ा भी ख़त्म हो जाए, मगर ये इस तरह कारोबार करते हैं। करने वाले सबका तो अपने नहीं कह सकते जी, गुनाहगार होते इस तरह जो करते हैं, नहीं करना चाहिए। वो हटिया हम तो अपना मोबाइल लिखता, अपने समझ में नहीं आया इसकी, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता इसमें, तो यही होना चाहिए, हट जाना चाहिए जब अपनी चलती नहीं है। ये रिश्वत खोर जो होते हैं वो चला रहे होते हैं, इनको पता होता है कि कमर्शियल से चल रहा है कि रेजिडेंट्स के चल रहा है, सब पता होता है इनको। वो आधा तेरा आधा मेरा, कुत्ते को हड्डी डालो मौज करो, इनको हड्डियाँ ऐसी अटकेंगी, जीते जी अटकती हैं बाजू रिश्वत की हड्डियाँ, ऐसी बीमारियों में परेशानियों में वो मारा जाता है। या बात होगा अगर नहीं भी कुछ होता तो मरने के बाद बच के जाएगा कहाँ, अगर रब नाराज है तो खैर नहीं है इसकी। तो रिश्वत बहुत खराब है, माशरे को तबाह कर दिया है, तबाह। रिश्वत खत्म होनी चाहिए, हर सूरत में खत्म होनी चाहिए। देने वाले भी अगर तर्क करते ना, थोड़ा बर्दाश्त करें, तो लेने वालों की नाक कटे और शायद ये पीछे हटे। देने वाले भी खुशी खुशी दे रहे होते हैं। अल्लाह पाक रहमत की नजर अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, हदीस पाक में कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फैज़ान मदीना में जो मुख्तलिफ शहरों से
یا ہمارے تخصصات کے جو طلباء کرام تشریف لائے ہیں سب کو خوش آمدید. ماشاءاللہ یہ جتنے دن کے بھی لیے آئے سب دل لگا کر مسجد ہی میں وقت گزاریے گا. کراچی میں ویسے نفس کو لبھانے والی رونقیں بہت ہیں, ان میں نہ جائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نور والا سورہ نور والا آخری نبی, نور والا آیا ہے, ہاں نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے, لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. زبردست یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے, ولادت ہم مناتے جائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مدینے کی جانب کیسے کھینچو میرا دیوان, دنیا مدینے میں ہے. پیارا نبی سے نور, سونا نبی سے نور, حبیبی ربی جاؤ تیرے صدقے میں آقا سائے جاؤ دی ملیا. میں نے نو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سرکار قیامت دلدار قیامت مرحبا, حضور قیامت مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ہم نے اپنے گھر میں رب نور کی خوشی میں لائٹیں لگائی ہیں, کس کا ثواب ملے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب بچوں کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اپنے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. یہ بچی نے سوال کیا, ہم نے گھر میں چراغاں کیا, جشن ولادت کا ثواب ملے گا. اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سرکار کی ولادت کے دن آ رہے ہیں, اور اس میں مطلب یہ کہ سرکار کی عظمت کا اظہار, ہمیں سرکار سے محبت ہے اس لیے یہ سب کر رہے ہیں. لوگوں پر بھی اس کا ایک ذوق رہتا ہے. غیر مسلم بھی جب دیکھے گا چاروں طرف چراغاں تو پوچھے گا کیا ہے, چونکے گا نا کہ ان کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے. اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر کے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چراغاں کریں گے ثواب ملے گا. کچھ نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا. اور اگر بری نیت ہوئی, واہ ریا وغیرہ دکھاوا, تو پھر اس کے حساب سے اس کا ترتب ہوگا, اجر جو بھی ملے گا اس کا بدلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے امیر اہل سنت, یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ فطری بات ہے یا کہا جاتا ہے یہ قدرتی بات ہے, تو یہ فطری بات اور قدرتی بات ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام طور پہ لفظی اس گفتگو میں تو نیچرل, مطلب لوگوں کی نفسیات اس طرح کی ہے, نیچر اس طرح کی ہے, اس میں ان معنوں میں الفاظ بولتے ہیں. باقی تو اب فطرت اور قدرت کے معنی تو ایک ہی ہے نا, فطرت تقریباً. وہ فطرت جیسے یہاں بولتے فطری چیز ہے, وہ طبیعت کے اندر یہ چیز ہے, اور قدرت یعنی جیسے عام طور پہ ہو جاتا ہے اللہ پاک نے جس کو پیدا کیا اس اعتبار سے. یہ بھی ہے جی, یہ بھی. اور ویسے بھی یعنی کہ بعض اوقات لفظ فطرت بولتے, قدرت ایک طرح بولتے قدرت کے لیے بھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فطرت عادت کو بھی بولتے, اس کے
اس کی فطرت یہ ہے، یعنی اس کی عادت ہی یہ ہے، فطرت، جبلت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خود پسندی کی تعریف اور اس سے بچنے کے اسباب ارشاد فرمائیں، اور یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی نئی اور عمدہ چیز مل جائے اور اسے پا کر اس کا نفس خوش ہوتا ہو، وہ بار بار وہ چیز کو ٹٹول کر دیکھے اور دل ہی دل میں خوش ہو، تو کیا یہ خود پسندی میں شمار ہوگا؟ آخر میں جو آپ نے کہا نا، تو یہ تو خود پسندی میں نہیں شمار ہوگا کہ کسی کو کوئی چیز پسند آ گئی، ٹٹول کے دیکھے اتنا پیارا چٹا ہے فلاں نے بھیجا ہو، تو انہوں نے مجھے کیا لگایا، یہ موتی بھی لگایا نا، یہ بھی کچھ لگائے چمکدار موتی. تو اب یہ اس طرح دیکھے تو اس کو تو خود پسندی نہیں بولتے. خود پسندی وہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی میں کوئی خوبی ہے اور اس خوبی کو اپنا کمال سمجھے، اپنا کمال سمجھے، کہ جیسے میں پاس ہو گیا، بھائی میں نے محنت کی ہے، میں ذہین ہوں، عقل مند ہوں، جو عقل ہے وہ بھی میرا کمال ہے، تو اپنا کمال سمجھے اور اس کے زوال سے بے خبر ہو جائے. اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی، جو خوبی عطا کی، ایک تو اسے اپنا کمال سمجھے، اور دوسرا یہ کہ یہ اب کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا، نہیں، اس طرف اس کی توجہ ہی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا یہ خوبی لے لے گا. اس طرح کی مطلب تعریف ہے خود پسندی کی. اس کو عجب کہتے ہیں عربی میں، اردو میں ہم خود پسندی کہتے ہیں. یہ ہے بری صفت، بہت بری صفت ہے. اس طرح کہ ایک گھڑی کی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتی ہے. اس طرح کی روایت ہے نا، ہاں اس طرح کی روایت ہے. تو یہ مطلب ہے بہت بری چیز خود پسندی، اور یہ لوگوں میں پائی جاتی ہے. اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی، سب میرا کمال ہے، یہ میں نے کیا، اس کو جیسے کہ اس کو دینی ماحول میں میں لایا ہوں، مجھے دعا دے، اس کو تو مطلب پاؤں پہ میں نے کھڑا کیا ہے. یہ سب میں نے کھڑا کیا، تو اس میں یہ ہو کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے آپ نہیں کیا. یہ مطلب اس طرح آگے پیچھے یہ ذہن ہونا چاہیے، میں نے ہی کیا، اور جو میرے میں یہ خوبی ہے، اور میں نے کیا، اور یہ شاید اس میں نہیں آئے گا خود پسندی میں، بلکہ میرے میں یہ خوبی ہے. اصل جو خوبی ہو نا، اس کو اپنا کمال سمجھے، اور اس کے زوال سے بالکل کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا یہ لے لے گا، یہ اس طرف اس کا کوئی مطلب رجحان نہ ہو. یوں خوبصورت خود پسندی جو ہے یہ پائی جاتی ہے لوگوں میں، اور اس سے مطلب یہ کہ آدمی پھر بعض اوقات یہ کہیں کا رہتا نہیں ہے. بعض لوگ نہیں میں کرتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اس میں عوام خواص ہر طرح کے لوگ بعض اوقات مبتلا ہوتے ہیں، میں کرتے رہتے ہیں. تو خود پسندی کی حقیقت منہاج العابدین میں، خود پسندی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ پاک کے علاوہ کسی چیز، مثلا نفس یا مخلوق سے حاصل ہوئی ہے. خود پسندی کی ضد احسان ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ پاک کی توفیق اور تائید سے حاصل ہوئی ہے. ایک یہ مختلف اس کی تعریفات، ڈیفینیشنز یہ الگ الگ ہوتی ہیں. تو میں نے جو عرض کیا تھا وہ بھی ایک اس کی سمجھو کہ وہ اس کا خلاصہ ہے خود پسندی کی تعریف کا. اچھا، اس کے اپنے کمال، مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا، اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا. گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. میں نے یہ تعریف بیان کی تھی ابھی جو گفتگو تھی نا میری، اس کا نچوڑتا. تو یوں مطلب ہے کہ اس کے تعلق سے ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ بہت زبردست رسالہ ہے.
शैतान के बाज हथियार। उस रिसाले को जब ये आया था ना, ये इतना चला था, बहुत चला था ये। तो माशाअल्लाह इस्लामी भाइयों ने बहुत इसका मुताला किया था, उसमें ये खुद पसंदी भी मौजूद है। तो ये तारीफ भी है इसमें खुद पसंदी की, और भी मतलब है कि काफ़ी मवाद है, अगर इसको पढ़े तो काफ़ी इस्लाह का सामान है उसमें। हज़रत हसन बिन अली, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद पसंदी 70 साल 70 ईयर्स के अमाल बर्बाद करके रख देती है। हवाला कंजुल उम्माल किताबुल अखलाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे बहुत बचने की जरूरत है कि जो भी है बस वो अपना कमाल ना समझे, अल्लाह पाक का करम समझे, अल्लाह पाक का करम समझे। आपने मुझे शायद अंदाजा किया होगा, मैं जब बोलता हूँ ना, मुझे सवाल होते इस तरह, तो ये किया वो किया, तो इसमें मैं बोलता रहता हूँ कि सब अल्लाह का करम है, मैंने कुछ अल्लाह का करम है। ये मेरी एक कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं खुद पसंदी के गड़े में ना गिर जाओ कि मैंने क्या किया, मैंने तो शुरू ही नहीं किया, मैं कर ही क्या सकता हूँ। जो हुआ मेरे रब के करम से हुआ, वो कबूल कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। सुभान अल्लाह। मेरे आका की विलादत का महीना जो है, और इस महीने में एक और काम करना है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, ना सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। नूर से अपने सरवर आना है, दुनिया जग मगाने आए, दुनिया जग मगाने आए। नबी पाक की खूबसूरत अदाएं, नबी पाक की मदनी जिंदगी, मेरे आका की मक्की जिंदगी, हिजरत मदीना के खूबसूरत वाकयात, फतह मक्का कैसी हुई, और नबी पाक की जिंदगी के सुनहरे अदवार। एक खूबसूरत किताब जिसका नाम है आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सीरत। अच्छा याद रहे कि ये किताब इंग्लिश जबान में भी शाया हो चुकी है। जल्दी कीजिए, मकतबतुल मदीना के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। मकतबतुल मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिस किताब का भी आपने तारुफ सुना है, इस किताब की खूबी ये भी है कि इसका जो 12वां बाब है, 12वां चैप्टर है, इसका आप नाम सुन पढ़ें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वगैरह से मुतालिक इसमें बड़ी प्यारे अंदाज से देखे मालूमात दी गई है। ये आप देख रहे हैं। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दूध रिश्ते थे उनके ताल्लुक से भी इसमें यहाँ भी दिखाएं, यहाँ भी दिखाएं, ये भी दिखाएं, ये जो मैंने ये जो उंगली से इशारा कर रहा हूँ मैं, हाँ ये दिखाएं। और ये भी ये देखें, उम्महातुल मोमिनीन के नाम भी इसमें मौजूद हैं, थोड़ा ऊपर से करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़बात के ताल्लुक से, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूमी इस्तेमाल में जो बात चीज़ें हुआ करती थी उनके भी यहाँ पर नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये भी इस किताब की खुसूसियत है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हयात मुबारक एक नज़र में करके ये बहुत प्यारा उन्वान है कि देखें, विलादत बासआदत से लेकर ये मुख्तलिफ़ सालों में होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़ियात, और ये मुख्तलिफ़ वाक़ियात के साथ साथ यहाँ आप देखेंगे तो मुख्तलिफ़ जगहों पर तस्वीर भी आपको इस किताब में नज़र आएंगी। कुआं का ज़िक्र है तो कुएँ की इससे मनसूब जो कुआं है उसकी तस्वीर भी आपको मिलेगी। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई थी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो वो हिजरत का जो रास्ता था, रूट था, वो भी नक्शे की सूरत में आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, मक्का जबल सूर से ये मदीना मुनव्वरा तक, मक्का मुकर्रमा से, ये भी नक्शे की सूरत में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये किताब बड़ी मालूमात वाली किताब है। मैं आप तमाम से अर्ज़ करूँगा कि इस किताब को लें, और ज़्यादा इसका प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 180 रुपये 180 रुपीज़ इसकी प्राइस है।
تو ضرور لیں اور یہ پڑھیں انشاءاللہ. اپنے گھر میں بچوں کو بھی پڑھائیں, بڑے بھی پڑھیں, اسٹوڈنٹ بھی پڑھیں, ہر کو پڑھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت کو ایک نظر اگر ہم تھوڑا سا پڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے کتاب مفید ترین کتاب رہے گی انشاءاللہ عز و جل, آخری نبی کی پیاری سیرت. پیج کتنے؟ 158. سبحان اللہ. 156 پیجز ہیں, کلر پرنٹنگ ہے, عمدہ کاغذ ہے, اور پھر سیرت کس کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم, ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم. کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں, کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں. امیر اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے, تصویر والی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اللہ اللہ, تصویر والی ٹی شرٹ تو پہننا بھی نہیں چاہیے ویسے ہی, اور نماز میں اگر یہ کہ پوری تصویر ہے اگر جاندار کی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اس کو بدل کر دوبارہ نماز پڑھنا واجب رہے گا. تو اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ تصویر ایسی ہو کہ پورے قد کی کہ اس کے اعضاء کی زمین پہ رکھیں تو اس کے اعضاء کی تفصیل ظاہر ہوتی ہو, یعنی اتنی بڑی ہو کہ زمین پہ رکھیں تو پتہ چلے کہ اس کے اعضاء کیسے ہیں, کھڑے ہو کے اسے دیکھیں. ہاں, تصویر جو منع ہوتی ہے نا, جو نماز میں جیسے مکروہ تحریمی وغیرہ, تو وہ اگر اتنی چھوٹی ہے کہ زمین پر رکھ کر اس کے چہرے کی تفصیل معلوم نہ ہو کہ ناک کہاں ہے, تو ہاں ڈیم جو ہوتی ہے اس میں ناک کان کی اور تفصیل معلوم نہیں ہوتی, تو یہ تصویر نماز مکروہ تحریمی نہیں کرے گی. اتنی چھوٹی تصویر کہ نیچے رکھ کر دیکھے, لیکن اتنی چھوٹی تصویر جس میں یہ اعضاء تو ہیں لیکن نیچے رکھ کر دیکھنے سے نظر نہیں آتے, تو بنانا گناہ ہوگا اس کو. جیسے طواف میں تصویریں ہوتی ہیں, طواف کے بہت سارے لوگ طواف تو قریب سے دیکھو تو چہرے نظر آ جاتے ہیں کسی کے, بلکہ بہت سو کے بعد نظر آتے ہیں. زمین پہ رکھو تو نظر نہیں آئیں گے, یعنی ان کی تفصیل نظر آئے گی, چہرے نہیں آئے گی. تو اب ان میں پھر وہی یعنی کہ سہولت ہو گئی کہ بنانے والا جو یہ اس کا میٹر ہے. ہم مطلب یعنی کہ اس کو اگر اس طرح کپڑے پہ بنی ہوئی ہے یا گھر میں اس کی فریم ہے تو وہ رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی. جب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں اگر مٹا دی جائیں تو تصویر ختم ہو گئی, یہ غلط فہمی ہے. ویسے ایسا کچھ نہیں ہے. اندھے کی تصویر کیا جائز تھوڑی ہو جائے گی نابینے کی؟ تو یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے, پورا آنکھ, کان, ناک, یہ سب جو چہرہ کس کو بولتے ہیں, یہ مٹا ہوا ہو تو مطلب یعنی کہ وہ تصویر جو ہے وہ ممانعت سے نکل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر. دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے آمنہ بی کا راج دلارا سب سے انوکھا سب سے پیارا. آمنہ بی
حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جذبات نے جو شاعر نے قلم بند کے لکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ مہندی لگا گھر کو سجا اپنے پیا جشن منا مہندی لگا گھر کو سجا اپنے پیا جشن منا چاہیے میں ان کے چرن پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر آج محمد آئے صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر آج محمد آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے زمانے کے بعد یہ کلام سنا ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. بیرون ملک سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں اور ملک بھر سے یہاں برکتیں لوٹنے آئے ہیں. تو انہی میں سے ایک اسلامی بھائی سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اتاری جامعۃ المدینہ نیو سول لائن فیصل آباد سے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی آیا مرحبا. پیارے امیر اہل سنت، سب سے پہلے جن اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کیا ہے وہ قبول کر لیجئے. سوال. امیر اہل سنت، اللہ پاک کی ہم پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. وہ بیٹے وہ آپ نے سوال مجھے دیے کہ سوال میں جواب کیسے دوں اس کا. سلام کہا ہوگا، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہے. یوں فرما دیں کہ آپ کو جنہوں نے سلام آپ کو جن اسلامی بھائیوں نے سلام عرض کیا ہے وہ قبول فرما لیجیے. علیکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کی ہم پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. کوئی ایسے جملے، ایسے کلمات ارشاد فرما دیجئے جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکیں. دن بھر کا شکر ادا کرنے والے کلمات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بوقت صبح یہ کلمات یعنی یہ الفاظ کہے تو اس نے آج کے دن کا، اور جو شام کے وقت کہے تو اس نے آج کی رات کا شکر ادا کیا. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یہ جو پھر آخر میں نے جو پڑھا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ غالباً اعلیٰ حضرت نے، مجھے یاد پتا اعلیٰ حضرت نے اضافہ کیا ہے. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی حدیث سے پاک میں وہ نہیں ہے. تو یہ صبح کے تعلق سے تو اس میں پھر وہ نیچے ہدایت لکھی ہوئی ہے. یہ اپنا یاد رہے مذکورہ دعائیہ کلمات، یعنی یہ جو دعائیہ الفاظ پڑھے گئے اس میں شام کے وقت جب پڑھیں تو اصباح کی جگہ امسا کہیے. آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، یعنی اس دوران جب بھی پڑھیں تو یہ صبح میں پڑھنا ہوا. اور دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے.
मुख्तसर से किताब है मकतबतुल मदीना की अश्शुक्र लिल्लाह। ये इमाम अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हुए, ने समझो दूसरी तीसरी सदी हिजरी के थे शुरू के, इनकी किताब तीसरी सदी हिजरी के इनकी किताब है। इसका अल मदीनतुल इल्मिया दावत इस्लामी का अपना इदारा है, तो उन्होंने उर्दू तर्जमा करके इसका नाम रखा शुक्र के फ़ज़ाइल, और ये मकतबतुल मदीना से मिलती है और ज़्यादा इसके पेज नहीं है, 100-150 होंगे। आप पढ़ें यार हैरान हो जाएंगे, आप यकीन माने। मैं कहता हूँ कि आप ये तोहफे में ले जाए, इसको देखें, मदीना मदीना किताब है। हैरत होगी आपको, अगर आज तक मुझे इन मालूमात से महरूमी थी तो मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है किस तरह करना और क्या क्या उसने नेमतें दी हैं। यहाँ तक कि सांस का अंदर जाना ये भी नेमत है कि अगर रुक गया तो क्या करोगे, और बाहर निकलना ये भी नेमत है। तो यूं बंदा जो है ना शुक्र से फारिग होता ही नहीं है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र। तो अब शुक्र हो कि उसकी इत्ताअत और फरमाबरदारी में लगा रहा है, आगे पीछे ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको सब याद करें, जो हमारे खासकर जो याद कर सकते हैं। बाज हमारे तलबा तो इनको तो याद भी होगी बहुत सौ को, और याद है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनको नहीं है वो अब कल हाथ लहरा के बता देना कि आप याद है, सुबह शाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो याद हो जाता है, वो 40-40 हदीस से 19 मिनट में, तो कोई 23 मिनट में, कोई 40 मिनट में इन्होंने याद करके मुझे तो मतलब हैरत में डाल दिया है। ये मेरी मदरी बेटियों ने भी इस तरह के काम किए हैं, इनकी अलग इनकी भी कारकर्दगी है। इतना याद कर लिया तो ये दुआ तो अभी बेटे बेटे याद हो जाएगी इनको। एक उसने जन की बात कर रहा हूँ, बात इतने सही होते हैं कि एक बार सुन लिया तो बस वो दिमाग में उसके नक्श हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस नेमत से, इस नेमत के जवाल से भी बचाए कि दुआएं याद हो जाए, मसले याद हो जाए, और बस इसमें गुरूर तकब्बुर खुद पसंदी ना हो कि मेरा कमाल है, मेरे रब का करम है। याद हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा आप कैसे हो? सरकार क्या खिदमत? बाबा आए हैं, लेके आए हैं। पापा मुझे आपके साथ मदीना जाना है। माशाअल्लाह, बड़ी रात तारिया ये तबीयत पूछी इन्होंने, जब मदीने जाना है। ओए माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह पाक आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दे, आपके सदके मुझे मदीने की हाजिरी हो जाए। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, आपको फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन आपको कुछ दिखाते हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, सब मिलकर बोलो मरहबा। हम इस वक्त फ्रैंकफर्ट के जुलूस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह की शान ये है कि वैसे ये जुलूस हमारे लिए थोड़ा यूनिक था कि रात में जुलूस था, मगर अब शदीद बारिश हो रही है, जिसको कहते हैं ना घन गरज के साथ बारिश हो रही है। अब देखें इंशाअल्लाह फिर भी हौसले जवान है, जुलूस की तरफ जाते हैं, हमारे समय पे हमारा इंतजार कर रहे हैं और मजीद मनाजिर आपको वहाँ जाकर दिखाते हैं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, आला की आमद, आला की आमद, की आमद, ज़िशा की आमद, नबी की आमद, सैयद की आमद, सैयद की आमद, सैयद की आमद। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल फरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा
سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں نبی پاک کا سچا غلام بنا دے, نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے. الحمدللہ میں نے امیر اہل سنت کے فرمان پر 1.25 لاکھ درود شریف پڑھا. اس کا ثواب میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ تعالی منا ومنکم. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ الکریم 35 ایئر اولڈ 35 سال پرانی آپ کی ایک تحریر کی زیارت ہوئی جس میں آپ نے صبح بہارا کی مبارکباد عاشقان رسول کو عنایت فرمائی ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اس طرح کا ذوق و شوق والی آپ کی جو کیفیات ہیں یہ کب سے ہیں, اور جو آپ نے اس تحریر میں درود پاک کا اصال ثواب کیا ہے اپنے گھر میں پرچم لگانے والے عاشق رسول کے لیے, اب بھی آپ کی اس تحریر کو دیکھ کر پڑھ کر سن کر جو عاشقان رسول اپنے گھروں میں سبز سبز پرچم لگائیں گے تو آپ یہ اصال ثواب ان کو بھی عنایت فرمائیں گے. کیا یہ اچھا ہوتا, یہ تحریر پڑھ کے سنا دی جاتی. سر مجھے بھی اب سارا یاد تو الفاظ ہے نہیں. اب ترغیب ہم اس وقت جھنڈے کہاں لگاتے تھے لوگ یار, تو یہ ترغیب کے لیے 35 سال پرانی تحریر یہ ڈھونڈ کے لائے. میں آپ کو تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. ہاں آپ پڑھ کے سنا دیجیے. صحیح. حضرت سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہیتے شہزادے کی ولادت و سعادت کی پر مسرت گھڑی یعنی صبح بہارا مبارک. اس پر مسرت موقع پر جس نے خوش ہو کر اپنے گھر پر سب پرچم لہرایا, اب مدنی پرچم لہرا لائے, اس کی خدمت میں نیچے میں ذیل میں دیے ہوئے درود شریف 12 مرتبہ پڑھے ہوئے بطور عیدی مدینہ, عیدی بطور عیدی مدینہ ہی مدینہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. یہ درود شریف 6 لاکھ درودوں کے برابر ہے. ایک اور درود پاک صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد پڑھنے والے پر 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور بھی ہے دعا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ نیچے امیر سنت کے سائن ہیں, دستخط ہیں. 1410 سن ہجری کا یہ تحریر ہے ماشاءاللہ. 7 ربیع الاول. تو اس وقت تو جھنڈوں کی ترغیب نہیں لگاتے تھے لوگ اتنا جھنڈا. پھر وہ ہم نے تو بیچنا بھی شروع کیا تھا اور بتایا تھا. شروع تو الحمدللہ لیاقت آباد کا میں مانتا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ لیاقت آباد سجتا تھا ان دنوں, لیکن جھنڈا عام نہیں تھا اتنا. یار سبز جھنڈا گھروں میں عام کیسے ہو. تو پھر ہم نے مل کر یہ اولڈ سٹی ایریا میں کوشش کی تھی. 1 روپے یا 1.25 روپے کا جھنڈا بھاؤ ٹو بھاؤ کپڑے لاتے تھے, سبز تھان وغیرہ کاٹتے تھے اور پھر یہ کہ اس کو اسلامی بھائی کاٹتے تھے. اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی, دعوت اسلامی بھی نہیں تھی اس وقت. تو وہ 4 آنے کا ڈنڈا مل جاتا تھا, یہ کپڑا مارکیٹ سے جمع کرتے تھے, وہ تھان کا ڈنڈا تو 4 آنے کا پڑتا تھا, وہ 25 روپے سینکڑا یا اس طرح وہ. اور یہ 1.25 روپے کا شاید جھنڈا یاد پڑتا ہے کہ ہم کو پڑتا تھا. 1.25 یوں 1.5 روپیہ بنتا تھا. ڈنڈا چاہیے تو 4 آنے اور دینے پڑیں گے, کپڑا چاہیے تو 1.25 روپیہ. اس طرح کچھ ترکیب بنائی تھی ہم نے. تو وہ الحمدللہ تو تیار دیا تو پھر لینے میں آدمی چلو لگا دیں گے, یار بنانے کون جائے, اس تو بکتے تھوڑی اس جھنڈے. تو اس کا الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا. پھر کچھ عرصے میں یا 2-4 سال میں یا دوسرے سال, اب یہ یاد نہیں, دوسرے سال نہیں ہوا تھا شاید, آہستہ آہستہ ہوا کہ ہم کرتے تھے. پھر وہ پتہ چلا دکانوں پہ بکنے شروع ہو گئے, ریڈیو پہ طرح طرح چھوٹے بڑے سائزوں میں یہ سبز جھنڈے بکنے شروع ہو گئے. ہم نے وائنڈ اپ کر دیا, اپنا کہا ہمارا کام ہو گیا. ہاں
अब अवामी तहरीक बन गया। अवामी तहरीक का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तो अब तो बच्चों के हाथ में झंडे और दुकानों पे झंडे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह है अला कुल्ले हाल तबीयत बाग बाग होती है इन बातों से कि वो झंडे जो हैं सब्ज झंडे लोगों ने ये समझ में आ गए, वो लगा लिए, बिकने शुरू हुए। फिर ये बाकायदा इसका बिजनेस, अब तो ये मार्केटें करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता होगा झंडों का। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये झंडे आम हो गए। तो शुरू में ये तरगीब के लिए मैंने ये, अब ये है तो ये लिखा हुआ है तो ये मैंने किया होगा, मुझे तो याद नहीं है। मैं इस तरह के धंधे बहुत किए, मैंने किए तरगीब दिलाने के लिए कोई ना कोई। जैसे अब भी दुआए अत्तार का सिलसिला चल ही रहा है ना तरगीब के लिए, तो लोगों को बस किसी तरह भी इधर उधर से पकड़ के बस आका के कदमों में डालने वाली बात है। इधर रहो सब कुछ मिलेगा, उधर गए कुछ नहीं मिलेगा, अधर गए कुछ नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा, इनके कदमों में मिलेगा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तो ये है पुराने जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह, पुराना शौक है ये मेरा। वो सरकार की मोहब्बत, सना खानी, नात खानी, बस ये मजा आता है, मुझे सुरूर आता है। इश्क, मोहब्बत, सरकार से मोहब्बत, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुट्टी में ये कह सकते हैं, मुहावरा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है। मोहब्बत को इनकार भी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ये कहेगा कि मुझे सरकार से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल का ये हिस्सा कि अब कोई झंडा लगाए तब भी उसको ये साले सवाब है, तो मैंने इसको कोई फिक्स तो नहीं किया कि वो इतने दिन के लिए ये दुआ है, तो फॉरएवर ही हुई, नहीं तो मुस्तकिल हुआ। जो जिंदगी क़यामत तक जो झंडा लगाएगा, अल्लाह अगर मुझ पर करम फरमा दे और मेरी दुआ कबूल कर ले तो ये साले साहब इन सबको मिलेगा। मुझे अंडरस्टूड है, मतलब फिक्स नहीं किया ना मेरे टाइम को। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चंद मरतबा आपने लियाकताबाद का जिक्र किया, पिछले दिनों भी आपने लियाकताबाद का जिक्र किया। मुझे याद है कि एक वक्त ये था कि कराची में सजावट में जो फर्स्ट नंबर जो मुझे याद पड़ता आता था, जिनका शोहरा था, वो लियाकताबाद का होता था। जिंदा दिलाने लियाकताबाद मशहूर है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मुख्तलिफ इलाकों में भी ये चरागाह और ये सारी वो बढ़ता चला गया, और लियाकताबाद का नाम जो है ना वो यूं अब मैंने यहाँ देखा था, मैं कहीं और सजता होगा, मुझे ये पता था कि यह लालू के 10 नंबर और लियाकताबाद। ये लियाकताबाद लोग देख, मतलब लियाकताबाद हमें याद है कि लोग देखने जाते थे, मतलब टनाटन सुन्नी हुआ रहते हैं माशाअल्लाह। और मतलब सब हमारे अहले मोहब्बत, ये समझ लो। जब हम मंजर आम पर आए, पहले तो मुझे कौन जानता था, जब दावत इस्लामी आई तो बोला दिल से दिल भर रहा है सब। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल। तो लियाकताबाद वाले अब भी मतलब ये चरागा तो करते हैं इसके आसपास वाले, लेकिन कई इलाके और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लियाकताबाद वालों को भी पीछे हटना नहीं चाहिए, मुकाबले में होना चाहिए। जो भी एक शरीयत के मुताबिक चरागा करना चाहिए, सजावट लियाकताबाद वालों को भी अपने करते, तो अब भी कर रहे होते हैं सजावट। लेकिन अब बाद इलाके भी जो है ना वो काफी मुकाबले में आए हुए, पहले इसके मुकाबले में इतना होता नहीं था, अब आ गए। अब जिन्होंने जो है ना शुरू किया होगा वो तो मज़ारों में इनके चरागा हो, अल्लाह एक तादाद होगी जो चले गए होंगे दुनिया से। क्या अब मैं जब जवान था तो ये भी उस वक्त वो भी जवान थे, अब बेचारे बूढ़े हो गए होंगे, कुछ वफात पा गए होंगे। अब इन बाद वाली जनरेशन ये कर रही होगी, तो अब इसमें किसी के औलाद को जज्बा होगा, किसी को मोबाइल फोन का जज्बा होगा, किसी को कुछ, तो वो आगे पीछे हो गए होंगे, कुछ और नए शामिल हो गए होंगे, और ये चलता रहेगा जश्न विलादत। तो सजाना चाहिए शरीयत के आइन मुताबिक, अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी के तहत। गुंडा सिस्टम नहीं, ज़बरदस्ती चंदा नहीं, धमकियाँ देकर चंदा नहीं, अपने जितना हो सके पल्ले से आदमी खर्च करे। यार सरकार पर अगर हम कुर्बान नहीं करेंगे अपना माल तो किस पर करेंगे। मौजूद चल रहा है, मैं एक बार फिर अमीर सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि हमें इस बात की तरफ ताकीद कर दें, आपकी मदनी बेटियाँ, दीगर इस्लामी बहनें, ये भी आपस में मतलब इस बात को आम करें, मेहरबानी करें कि लाइटें देखने के लिए और जुलूस वगैरह के तौर पर जो घर से निकलना और फिर जो मामलात हो रहे होते हैं, मेहरबानी करें घरों में ठहरी रहें। इस तरह बहनों को नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना। रिक्वेस्ट है आप सबसे, ना चरागा देखने के लिए, ना जुलूस मिलाद में, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए।
ان کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہوں گے نا، خود گناہوں سے کون سا بچتی ہوں گی؟ پھر بہت مشکل ہے نا. نوجوان جب یہ اچھل کود کر رہے ہیں، خوشی لان نعتخواں جب نعتیں پڑھ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ بچنا بہت مشکل ہے گناہ سے. پھر کوئی ان کو دیکھتا ہوا، یہ کسی کو دیکھتی ہوں گی، کیا کیا تماشے ہوتے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمان مصطفیٰ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی ساری اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی طرف سے 40 اطہار میں جو 40 احادیث ہیں وہ حفظ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی تھی، تو کافی اسلامی بھائیوں نے اسے حفظ بھی کیا ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس مناظر بھی موجود ہیں، وہ بھی دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کافی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیتیں بھی موجود ہیں. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام. 40 اطہار سے 40 احادیث یاد کرنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی نیتیں 14,408، اسلامی بہنوں کی نیتیں 51,630، ٹوٹل 66,038، 66,038. 40 اطہار سے 40 احادیث حفظ کرنے والے اسلامی بھائی 6,404، اسلامی بہنیں 2,594، ٹوٹل 8,998، 8,998. پیارا میرا سنا 40 اطہار رسالہ بنگلہ دیش میں بھی ہے. اگر بنگلہ دیشی اسلامی بہنیں 40 حدیث بنگلہ میں یاد کر لیں تو کیا انہیں وہی فضیلت ملے گی جو عربی اور اردو میں یاد کرنے کی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بنگلہ زبان میں اگر وہ یاد کریں ترجمہ، تو اگر ہماری مجلس جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے بے شک وہ ترجمہ یاد کرنے سے بھی ثواب تو ملے گا. سر ثواب یاد کرنے کا وہ اپنی جگہ پر ہو، اصل پہنچانے کی نیت سے کہ امت تک پہنچائے اس لیے یاد کرے. یہ ذہن میں رکھے گا. جو حدیثوں میں فضیلت ہے نا، تو لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے اس کو یاد کرے.
तो बयान जो करते हैं मुबल्लिगीन उनके लिए और आसान होता है पहुंचाना, मुबल्लिगात भी इस तरह पहुंचा सकती हैं। और रिसाले जो है जैसे इस नियत से बांटते कि मैं 40 हदीस से पहुंचा रहा हूं, तो ये भी इस हदीस पर अमल हो जाएगा इसका कि ये सवाब मिलेगा। मतलब इसको अगरचे वो याद करने वाला अपना निज़ाम है कि इसमें याद नहीं, लेकिन पहुंचाने के जो फजाइल ना वो मिलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माह रबीउल अव्वल शरीफ में रोज़ाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ने की भी अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब इरशाद फरमाई थी। साथ ही साथ नफली रोज़े रखने के हवाले से भी तरगीब इरशाद फरमाई थी। तो उसके हवाले से कारकर्दगी और नीयतें देखते हैं। पाक पढ़ने की कारकर्दगी। इस्लामी भाइयों ने पढ़े 1,19,47,24,896। इस्लामी बहनों ने पढ़े 54,41,60,950। टोटल दुरूद पाक पढ़े गए 1,73,88,85,846। 1,738,885,846। माह रबीउल अव्वल 1445 में नफली रोजे रखने वालों की नीयतें। कुल रोजे रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,95,270। इस्लामी बहनों की तादाद 75,708। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की रोजे रखने की नीयतें 2,70,978। 2,70,978। यहाँ बैठे बैठे कैसे प्लस करूं? हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है और इस हफ्ते कौन सा रिसाला है इसके हवाले से दुआए अत्तार सुनते हैं। साथ ही साथ पिछले हफ्ते जो रिसाला पढ़ने के लिए दिया गया था उसकी कारकर्दगी देखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। पुल सिरात पर नूर, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर दुरूद पुल सिरात पर नूर है। जो मुझ पर जुमुआ के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह पाक उसके 80 बरस के गुनाह मुआफ कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रब्बे करीम, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला दुरूद पाक के फजाइल पढ़ या सुन ले, उसे कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक दे और माँ बाप समेत उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे सेब से बड़ा, अनार से छोटा फल, अहले सुन्नत की एक निशानी, बुरी शक्ल से नजात, एक ताजिर का वाक़या। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 27 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, बंगला, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, रोमन, उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313-1139-278 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला अरबईन अत्तार पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिससे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। रिसाला अरबईन अत्तार, पाकिस्तान इस्लामी भाई 18,59,804, पाकिस्तान इस्लामी बहनें 7,25,700, ओवरसीज इस्लामी भाई 35,843, ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,25,573। मजमूई मुताला कारकर्दगी 27,46,920, 27,46,920। अरबईन अत्तार हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। 22 सितंबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, मस्जिद में दुनियावी बात करने वाले के कितने साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं? जवाब 40 साल के आमाल। सवाल नंबर 2, मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज निकालने वाले के लिए जन्नत में क्या बनाया जाएगा? जवाब जन्नत में घर बनाया जाएगा। सवाल नंबर 3, सारी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? जवाब सारी उम्मत की तादाद
کے برابر۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ابرار اتاری، خیبر پختونخوا، نبیل احمد، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، صفی الرحمان اتاری ڈنگا، محمد یونس اتاری نواب شاہ، شبیر میمن دادو سندھ، محمد بلال حیدر بن غلام حیدر میر پور خاص، احمد رضا اتاری حیدرآباد۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام صفی الرحمان اتاری ڈنگا۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج کے مدنی مذاکرے کے بھی سوالات نوٹ کر لیجئے جن کے جوابات کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کس کس کے لیے تھی، کس کس کے لیے ہے؟ سوال نمبر 2، خود پسندی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، خود پسندی کتنے سال کے اعمال برباد کر دیتی ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں کر کے ان کے جوابات کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے دے سکتی ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی دنیا بھر کے اندر اسلام کی خدمات کے لیے کوشاں ہیں۔ مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ اور بہت سارے نیک کاموں میں دعوت اسلامی اپنی مثال آپ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ان دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے صدقات، زکوٰۃ اور دیگر معاملات میں بھی دعوت اسلامی کو سال بھر یاد رکھیں۔ بالخصوص اپنے نفلی عطیات دعوت اسلامی کو پیش کریں، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو پیش کریں تاکہ دعوت اسلامی مزید نیک کاموں میں آگے بڑھ سکے اور اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ دعوت اسلامی کرنے جا رہی ہے ٹیلی تھون انشاءاللہ الکریم۔ اس ٹیلی تھون میں عاشقان رسول کے لیے ایک موقع فراہم کیا جائے گا کہ یہ اپنی ڈونیشنز دین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کو پیش کر سکیں۔ اس ٹیلی تھون میں فی یونٹ جو ہوگا وہ 10,000 کا 1 یونٹ ہوگا، یعنی پاکستانی کرنسی میں 10,000 کا 1 یونٹ ہوگا۔ آپ بھی اس ٹیلی تھون کا حصہ بنیں، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو پیش کریں۔ اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔